વેલકમ ટુ રસોઈની રમઝટ. મારી નવી હેરસ્ટાઈલ કેવી લાગી? મને તો બહુ જ ગમી. એકચ્યુઅલી છે ને, રોજની સેમ પેટર્નની હેરસ્ટાઈલ, સેમ પેટર્નના કપડાથી બોર થઈ જવાય છે. એટલે આપણે લુક્સમાં તો એક્સપેરિમેન્ટ કરતા જ હોઈએ છીએ. અને એવી જ રીતે રોજનું સેમ પેટર્નનું ફૂડ ખાવામાં પણ બોર થઈ જવાય છે. એટલે ઘણીવાર આપણે ઘરનું ખાવાનું છોડીને હોટલમાં ખાવા જતા હોઈએ છીએ. એવી જ રીતે આજે હું શેફના હાથનું ખાવાનું ખાવા આવી છું. તો જોઈએ ગણેશ મેરિડિયન હોટલના શેફ આજે કઈ યમ્મી રેસીપી શીખવાડે છે. અત્યારે મારી જોડે છે ગણેશ મેરિડિયન હોટલના શેફ મુકેશ. જોઈએ ફર્સ્ટ રેસીપી કઈ શીખવાડે છે. તો શેફ મુકેશ, તમે આજે સૌથી પહેલી રેસીપી કઈ શીખવાડવાના છો? हैदराबादी वेज बिरयानी. હૈદરાબાદી વેજ બિરયાનીની સ્પેશિયાલિટી શું છે? स्पेशलिटी दम. દમ એઝ ઇન एज इन स्टीम राइस जैसे बनाते हैं हम लोग हाँ। राइस को, यदि 3 घंटे पहले जैसे भिगा के रखते हैं उसको, तो ऐसे ही भिगा के रखते हैं क्योंकि सोक होता है, ઓકે फुल जाता है राइस. हाँ। उसके बाद जैसे हमने राइस गर्म पानी गर्म करके रखा है. अब जैसे हैदराबादी वेज बिरयानी का बोले तो कच्चा वेजिटेबल, कच्चा मसाला, दही ओके और हंडी में डाल के हम लोग उसको मैरिनेट करते हैं. ઓકે मिक्स करने के बाद जो राइस बनाते हैं हम उसका, उसके बाद राइस जो हाफ डाउन करते हैं उसको उसके ऊपर डालते हैं. બરાબર છે. એટલે તમે આજે આખી પ્રોસેસ કીધી એ ઘરે બનાવવામાં તો વાંધો આવે નહીં ને? नहीं आता है, घर पे बनाते हैं तभी तो हम दे रहे हैं. ઘરે आपको પણ घर पे ઇઝીલી बना બની सकें, જાય છે easy ને? बनेगा. ઓકે, તેના માટે ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ કયા જોઈશ? घी, ऑयल, सैफरन, मिंट, टर्मरिक पाउडर, फ्राई प्याज, गरम मसाला, ग्रीन चिल्ली, वेजिटेबल, राइस, कर्ड, जिंजर गार्लिक पेस्ट, होल गरम मसाला, चिल्ली पाउडर, सॉल्ट, कोरिएंडर लीफ, कोरिएंडर पाउडर, जीरा पाउडर एंड जिंजर गार्लिक पेस्ट. ઓકે, તો શેફ આપણે સૌથી પહેલાં શું કરશું? सबसे पहले हमने राइस का पानी बिठाया क्योंकि जो गरम मसाला रहेगा, फ्लेवर आएगा उसमें, थोड़ी देर उबालेंगे, उसके बाद राइस डालेंगे उसमें. ઓકે, તો સ્ટાર્ટ કરીએ. सबसे पहले हमने होल गरम मसाला लिया, 2 या 3 तेज पत्ते डाले हमने, इलायची 2-3 एंड दालचीनी. इसमें मिक्स करके रखा है हमने साई जीरा. એટલે બધો સૂકો મસાલો તમે એડ કર્યો. इसके बाद हल्का मिंट डालेंगे इसमें, ग्रीन चिल्ली, ગ્રીન ચીલી તમે બે નંગ, कोरिएंडर 1/2 ग्रीन ઓકે. चिल्ली. એટલે એક જ નંગ છે જેને તમે હાફ કટ કરી લીધું છે. જી. બરાબર. इसके बाद हमने अपनी हंडी ली जिस पे दम लगाएंगे हम. सबसे पहले हमने इसमें वेजिटेबल डाला, ઓકે, તમે કયા કયા વેજીટેબલ્સ લીધા છે? कैरेट, बीन्स, कॉलीफ्लावर एंड ग्रीन पीस. તો શેફ આ વેજીટેબલ્સ બોઇલ્ડ છે કે કાચા છે? हाफ डाउन बॉयल. ઓકે, હાફ બોઇલ્ડ છે. જી. બરાબર. ये हमने 250 ग्राम वेजिटेबल डाल रखा है इसमें, मिक्स करके सब. ઓકે, आपको जो अच्छा लगे, कॉलीफ्लावर ज़्यादा लगे, जो भी ज़्यादा लगता हो ज़्यादा डाल ટેસ્ટ सकते हैं પ્રમાણે. इसमें. બરાબર. इसके बाद हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे. ઓકે, આશરે કેટલી ક્વોન્ટિટીમાં? टेबल स्पून 3 स्पून डालना है, टेबल स्पून. 3 ટેબલ સ્પૂન. બરાબર. इसके बाद हम हल्दी डालेंगे इसमें, हाफ टेबल स्पून. ઓકે, गरम मसाला 1 स्पून, ઓકે. टेबल स्पून. सॉल्ट तो स्वाद अनुसार. હા, चिल्ली पाउडर 1 टेबल स्पून. બરાબર. कोरिएंडर पाउडर 1 स्पून. એટલે ધાણા જીરું 1 ચમચી જેટલું. जीरा पाउडर, ઓકે, क्रीमन पाउडर. ઓકે. એ પણ 1 1 स्पून. ચમચી. ये सब चीज़, ये सब डाल दिया हमने. इसके बाद हल्का ऑयल ऐड करेंगे. दो या 3 स्पून ऑयल डालेंगे. ઓકે. શેફ આપણે કયા પ્રકારનું તેલ એડ કરીએ છીએ? रिफाइंड ऑयल डाल. રિફાઇન્ડ ઓઇલ. ઓકે, हम 200 ग्राम दही डालेंगे इसमें, શેફ આ મોળું દહીં છે? प्लेन. ઓકે, अब इसके बाद हम इसको मिलाएंगे. इसके बाद मिंट डालेंगे इसमें. ઓકે. એટલે બધું મિક્સ કર્યા પછી મિન્ટ એડ કરવાની. हाँ, બરાબર.
थोड़ा सा मिंट डाल सकते हैं इसमें, थोड़ा मिंट जो ऐसा फ्लेवर चाहिए आपको, मिंट का ज़्यादा चाहिए, कोरिएंडर ज़्यादा चाहिए, वो डालें। ओके। इसके बाद फ्राई प्याज। वापस रेडी हो गया अपना जो वेजिटेबल मिलाया था हमने, मैग्नेट किया था, ये रेडी है। अब ओके। इसके बाद हम राइस डालेंगे। ये 250 ग्राम राइस है। बराबर। ये राइस डाल दिया हमने, इसको अब इसको उबालेंगे 5 मिनट। ओके। इसके बाद इसको 15 या 20 मिनट इसको दम देंगे। बराबर। अभी राइस जो है पक चुका है, अब इसके बाद हम इसको वेजिटेबल के ऊपर डालेंगे, क्योंकि उसके बाद दम लगाएंगे इसको। ओके। ये जो हमने राइस निकाल लिया है, अब राइस जो अभी रेडी है दम लगाने के लिए। अब इसके ऊपर हम जो भी डालना है फ्लेवर डालते हैं, कोई केवड़ा आटा डालते, कोई डालते हैं, हम सैफरन डालते हैं इसमें ऊपर से। तो હવે આપણે પ્રોસેસ ચાલુ કરીએ। जी, अब हम इस पे सबसे पहले सैफरन डालेंगे। એટલે તમે પલાળેલું કેસર એડ કરો છો। जी, ઓકે। इसके बाद हम हल्का मिंट डालेंगे इसमें। फ्राई प्याज, ग्रीन चिल्ली, એટલે તમે આખા લીલા મરચાં એડ કર્યા છે। जी, બરાબર। हल्का सा ऑयल मारेंगे क्योंकि राइस चिपकेगा नहीं आपस में। ઓકે। हल्का सा घी, એટલે આપણે તેલ પણ એડ કરીએ છીએ અને ઘી પણ એડ કરીએ છીએ। जी, इसके बाद इसको हम दम लगाएंगे। सिल्वर फैट को रैप मारने के लिए क्या होता है, क्योंकि दम जब लगाते हैं हम तो उसको स्टीम देते हैं अंदर। इसके बाद जो हम 10 या 15 मिनट इसको दम पे रखेंगे इसको, उसके बाद जैसे स्टीम निकल जाएगा उसको, तो उसके बाद बंद कर देंगे। બરાબર છે। એટલે જ્યારે આપણે દમ મારીએ બિરયાનીનો ત્યારે એ પ્રોપર ચડી જાય એનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું હોય છે। जी, ઓકે। अभी जो है हैदराबादी दम बिरयानी, वेज दम बिरयानी है, अभी रेडी हो चुका है। शेफ मुकेश बिरयानी रेडी હોય તો સર્વ रेडी કરીએ। हो गया, अब सर्व करेंगे हम। इसके बाद देखिए आप स्टीम आ चुका है उसका। हाँ। अब इसके बाद हम इसको बंद कर देंगे। ઓકે। इसके बाद चलो खोलेंगे इसको, क्योंकि दूर से खोलना, क्योंकि स्टीम जो रहते हैं बनी वो हाथ पे लग जाएगी। બરાબર છે। इसके बाद हम इसको सर्व करेंगे। ઓકે। શેફ સ્મેલ તો બહુ જ સરસ આવે છે। इसके बाद इसका गार्निश करेंगे फ्राई प्याज, मिंट, कोरिएंडर।
શેફ, હૈદરાબાદી બિરયાની શીખવાડવા માટે અને ટિપ્સ આપવા માટે થેન્ક યુ. આઈ એમ શ્યોર કે આજના ડિનરમાં તમે હૈદરાબાદી બિરયાની જ બનાવવાના હશો. તમારે એનો ક્વિક રિકેપ નોટ કરો છો ને, પણ એક નાનકડા બ્રેક પછી. વેલકમ બેક ટુ રસોઈની રમઝટ. જોઈએ હૈદરાબાદી બિરયાનીનો એક ક્વિક રિકેપ. હૈદરાબાદી વેજ બિરયાની બનાવવા માટે સૌપ્રથમ હાફ બાઉલ પાણી લઈને એમાં સૂકા ખડા મસાલા, 2 ટેબલસ્પૂન ફુદીનો, 2 ટેબલસ્પૂન કોથમીર, હાફ બાઉલ ગ્રીન મરચાંના પીસીસ એડ કરો. ત્યારબાદ દમ લગાવવા માટે એક બાઉલમાં બોઇલ વટાણા, 3 ટેબલસ્પૂન આદુ લસણની પેસ્ટ, હાફ ટેબલસ્પૂન હળદર, 1 ટેબલસ્પૂન ગરમ મસાલો, સ્વાદ અનુસાર મીઠું, 1 ટેબલસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર, 1 ટેબલસ્પૂન ધાણા જીરું પાવડર, 1 ટેબલસ્પૂન જીરું પાવડર, 3 ટેબલસ્પૂન તેલ, 200 ગ્રામ દહીં ઉમેરી મિક્સ કરો. ત્યારબાદ એમાં ફુદીનો, 1 ટેબલસ્પૂન ફ્રાય અનિયન ઉમેરી મેરિનેટ કરો. ત્યારબાદ બોઇલ પાણીમાં 250 ગ્રામ રાઈસ ઉમેરી કૂક કરો. ત્યારબાદ રાઈસ કૂક થઈ જાય એટલે રાઈસનું પાણી કાઢી મેરિનેટ કરેલા વેજીટેબલ્સમાં એડ કરી ત્યાર પછી એમાં 3 ટેબલસ્પૂન પલાળેલું કેસર, ફુદીનો, ડ્રાય અનિયન, લીલા મરચાં, તેલ, 2 ટીસ્પૂન ઘી ઉમેરી સિલ્વર ફોઇલથી કવર કરી 10 મિનિટ ગેસ પર દમ લગાવો. ત્યારબાદ સર્વિંગ પ્લેટમાં એડ કરી ફ્રાય અનિયન, ફુદીનો અને કોથમીરથી ગાર્નિશ કરી સર્વ કરો. તો તૈયાર છે હૈદરાબાદી બિરયાની. આપણે હૈદરાબાદી બિરયાની પણ શીખી લીધી અને એનો રીકેપ પણ નોટ કરી લીધો. જોઈએ સેકન્ડ રેસીપી કઈ છે. તો શેફ, આપણે બીજી રેસીપી કઈ શીખવાના છીએ? मिर्ची सालन. मिर्ची सालन એટલે એક્ઝેક્ટલી શું છે? जल्दी बिरयानी के साथ में जैसे कोई रहता, जैसे गुजराती लोग कड़ी लेते हैं राइस के साथ में, तो हैदराबाद का मेन जो है बिरयानी के साथ में मिर्ची का सालन है. બરાબર. અને એના માટે ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ કયા જોઈશે? ये पेस्ट रखा है हमने पीनट, कोकोनट एंड तिल, जिंजर गार्लिक पेस्ट, सॉल्ट, कोरिएंडर पाउडर, जिंजर पाउडर, जीरा पाउडर. ये मास्टर शीट जो तड़का में जाएगा अपना, मास्टर शीट, कलौंजी एंड जीरा, मेथी, प्याज, कड़ी पत्ता, भावनगरी मिर्ची, चिल्ली पाउडर, ऑयल और कोरिएंडर, हल्दी और इमली का पानी. તો હવે આપણે સૌથી પહેલા શું કરશું? सबसे पहले गैस जलाएंगे अपना, ऑयल डालेंगे, तड़का बनाएंगे जैसे तड़का मारते ऑनियन. ઓકે, તો સ્ટાર્ટ કરીએ. तीन टेबल स्पून ऑयल डालेंगे. તમે મસ્ટર્ડ ઓઇલ લીધું છે? जी. શેફ, જેવી રીતે હૈદરાબાદી બિરયાની ટેસ્ટમાં થોડી સ્પાઇસી હોય છે, તો એવી જ રીતે આ ગ્રેવી પણ સ્પાઇસી હોય છે? नहीं स्पाइसी नहीं, ये मीडियम रहेगा क्योंकि बिरयानी ऑलरेडी स्पाइसी रहता है. ये हाँ. हल्का खट्टा रहेगा. ખટ્ટા रहेगा. બરાબર. इसके बाद हम मस्टर्ड सीड, कलौंजी एंड मेथी, जीरा ઓકે. ये तड़के में डालेंगे थोड़ा सा. इसके बाद ऑनियन 2-3 स्पून चॉप ऑनियन. इसके बाद जो हमारा प्याज जो ब्राउन हो चुका है, इसके बाद हम इस पे जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे. ઓકે. 2 टेबल स्पून. इसके बाद हल्दी डालेंगे 1/2 टेबल स्पून. બરાબર.
सॉल्ट स्वाद अनुसार, कोरिएंडर पाउडर, जीरा पाउडर एंड कड़ी पत्ता. એટલે રેગ્યુલર મસાલા તો બધા એડ કરવાના જ છે. जी. अभी जो हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया था, मसाला ऐड किया था, वो भी ब्राउन पक गया, मतलब जो फ्लेवर आता है मसाला कभी भी भूनोगे तो उसका फ्लेवर आता है. બરાબર. जी. इसके बाद हम इसमें पेस्ट ऐड करेंगे. ये 200 ग्राम पेस्ट है. અને આ પેસ્ટ તમે કેવી રીતે બનાવી છે? जिसको हम हल्का जैसे भिगा के रखो कोई, या टॉस करते हैं इसको भी, जैसे आपको पसंद है, किसी को जो फ्लेवर चाहिए जैसे उस हिसाब से करना चाहिए. બરાબર છે. અને આ પેસ્ટ બનાવવા માટે તમે કયા કયા ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ લીધા છે? પીનટ, કોકોનટ એન્ડ તિલ, વ્હાઇટ તિલ. ઓકે, એટલે સિંગ અને નાળિયેર અને તલ. जी. બરાબર. શેફ, આશરે કેટલો ટાઈમ હલાવવાનું છે? 10 ये हिलाना कितने मिनट बोले, जैसे हम पका रहे हैं इसको, कोई टाइम नहीं है इस पर, जैसे तुम्हारे को जल्दी चाहिए, स्पीड में पका रहे, स्लो में पका रहे, उस हिसाब से लगातार इसको हिलाते रहना चाहिए क्योंकि नीचे लग जाएगा. ઓકે. इसके बाद हम इमली ऐड करेंगे इसमें. तीन स्पून. अब इसमें पानी ऐड करेंगे हम. આશરે કેટલી ક્વોન્ટિટીમાં? पानी तो अपने हिसाब से जितना थिक चाहिए, जितनी देर पकाना है, पानी का कोई क्वांटिटी नहीं, क्योंकि जितना भी डालें. બરાબર. એટલે આપણે ગ્રેવીની થિકનેસ કેટલી રાખવી છે એના પર પાણીનું ડિપેન્ડ કરે છે ક્વોન્ટિટી. क्वांटिटी बोले तो लिक्विड, मिर्ची का सालन बोले तो हल्का लिक्विड रहना चाहिए क्योंकि राइस के साथ में अच्छा लगेगा. ઓકે. अभी जो ये रेडी हो चुका है, अब इसके बाद हम जो फ्राई मिर्ची रखा हुआ है इसके लिए, इसके बाद मिर्ची ऐड करेंगे. ઓકે. रेडी हो चुका है. તો હવે આપણે એને સર્વ કરીએ. जी. अभी रेडी हो चुका है मिर्ची का सालन, मिर्ची सालन. તો તમે ગાર્નિશિંગમાં કોથમીર એડ કરો છો. जी. ये लीजिए मिर्ची सालन. શેફ, હૈદરાબાદી બિરયાની અને મિર્ચી શાલનનું કોમ્બિનેશન શીખવાડવા માટે થેન્ક યુ. मोस्ट वेलकम. કઢી ભાત તો બહુ ખાધા, હવે ખાઓ એક યુનિક કોમ્બિનેશન હૈદરાબાદી બિરયાની અને મિર્ચી શાલન. મિર્ચી શાલનનો એક ક્વિક રિકેપ જોઈએ પણ આ બ્રેક પછી. વેલકમ બેક ટુ રસોઈની રમઝટ. હૈદરાબાદી બિરયાનીની સાથે મિર્ચી શાલન ખાવા માટે મિર્ચી શાલનનો એક ક્વિક રિકેપ નોટ કરો. મિર્ચી સાલન બનાવવા માટે સૌપ્રથમ પેનમાં 3 ટેબલસ્પૂન તેલ ગરમ કરી એમાં જીરું, મેથી, રાઈ ઉમેરી 3 ટેબલસ્પૂન ઝીણી સમારેલી ડુંગળી સાંતળીને એમાં 2 ટેબલસ્પૂન આદુ લસણની પેસ્ટ, ચપટી હળદર, સ્વાદ અનુસાર મીઠું, 1 ટેબલસ્પૂન ધાણા પાવડર, 1 ટેબલસ્પૂન જીરું પાવડર, જરૂર મુજબ લીમડાનું પાણી ઉમેરી સાંતળી લો. ત્યારબાદ એમાં 1 બાઉલ સિંગ નાળિયેર અને તલની પેસ્ટ ઉમેરી કૂક કરો. ત્યારબાદ
એમાં 3 ટેબલસ્પૂન આમલીનું પાણી અને જરૂર મુજબ પાણી ઉમેરી 10 મિનિટ કૂક કરો. ત્યારબાદ એમાં 4 થી 5 નંગ ફ્રાય મરચાં એડ કરી સર્વિંગ બાઉલમાં એડ કરો અને કોથમીર અને મીઠા લીમડાથી ગાર્નિશ કરી સર્વ કરો. તો તૈયાર છે મિર્ચી સાલન. શેફ, તમે આજે બંને બહુ જ સરસ રેસીપી શીખવાડી છે. એના માટે તમને મળે છે ઈટીવી ન્યૂઝ ગુજરાતી અને રસોઈની રમઝટ તરફથી આ સર્ટિફિકેટ. કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ. થેન્ક યુ. તમારી રેસિપીઝ અમારા સુધી પહોંચાડવી છે તો નોટ ડાઉન કરો અમારો એડ્રેસ. લખવાનો કંટાળો આવે છે તો નોટ ડાઉન કરો અમારું ઈમેલ એડ્રેસ. અરે એમાં પણ કંટાળો આવતો હોય તો નોટ ડાઉન કરો અમારો વોટ્સએપ નંબર. તો જલ્દી નોટ ડાઉન કરો અમારું એડ્રેસ, ઈમેલ આઈડી અને વોટ્સએપ નંબર. રસોઈની રમઝટ A101 કોમર્સ હાઉસ 5 કોર્પોરેટ રોડ પ્રહલાદનગર અમદાવાદ 380051. તમે અમને ઈમેલ પણ કરી શકો છો. અમારું ઈમેલ આઈડી છે rasoinirmjat@etv.co.in અથવા તમારા ફોટો અને રેસિપીઝ વોટ્સએપ કરો. વોટ્સએપ નંબર છે 9909909463. આમ તો આજે આપણે જે બંને રેસીપી શીખ્યા ને એ જનરલી બનાવતા જ હોઈએ છે, પણ જ્યારે આપણને શેફ શીખવાડે ને ત્યારે એમાં એક પ્રોફેશનલ ટચ અને પરફેક્શન આવી જતું હોય છે. તો આઈ હોપ કે તમે આજની બંને રેસીપી ધ્યાનથી જોઈ હશે અને શેફની આપેલી ટિપ્સ નોટ ડાઉન પણ કરી હશે. તો રાહ કોની જોવો છો? તમે આજના ડિનરની તૈયારી કરો અને હું જોઉં છું આવતીકાલના એપિસોડની તૈયારી કરવા. તો મળીએ આવતીકાલે. બાય બાય એન્ડ કીપ શાઇનિંગ.